گنڈرپور صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ آپ کے مطالبات نہیں ہے، یہ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں۔ جب گنڈرپور صاحب یہاں تشریف لائے تو گورنر ہاؤس میں ہمارا ان سے ملاقات ہوا، تو ہم نے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے لے تھے، تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ قرآن لاؤ، ہم قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے، میرا بال کاٹو، میرا مجھے کاٹو، بولو اتنا تک ہمارے ساتھ۔ یہ گزشتہ 10 مہینوں سے ہمارا کوئی مطالبہ حل کرنا تو کجا ہم سے ملنا بھی جو ہے ان کو گوارا نہیں ہے۔ ریٹن میں سچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، چاہے وہ گورنر سطح کی ہو، چاہے وہ علی امین گنڈپور سطح کی ہو۔ ہماری حکومت، ہماری صوبائی حکومت، ہماری پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ جو الیکٹورل پرومسز ہوئے ہیں ان کو آنر کریں گے۔ متحد صاحب، یہ جو سیوریج کا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی حکومت میں ہوا ہے، یہ تو سابقہ حکومت کے منصوبے تھے۔ سابقہ حکومت نے دیکھیں، سابقہ حکومت نے اس کے لیے جو کاسٹ رکھی تھی اس کو 3 ٹائمز ہم نے ریوائز کروایا۔ ایگریمنٹ کی بات کی تھی، ایگریمنٹ جہاں ہوتا ہے وہ دو کیا کہ طرفین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے جس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ابھی ان کو کچھ نہیں ملا؟ نہیں، ابھی سلسلہ ختم تو نہیں ہوا۔ اچھا، ابھی ہماری حکومت کو 10 مہینے ہوئے ہیں، ہم نے کہا اب۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کیو ٹو پاکستان کے پروگرام جی بی افیئرز کے ساتھ میں ہوں زہیب اختر۔ ناظرین، اس وقت میں ایک نجی ہوٹل میں موجود ہوں اور یہاں پر ضلع گلگت کے حلقہ 1 2 3 کی جو سول سوسائٹی ہے ان کا ایک اجلاس منعقد ہوا، اور اجلاس میں کیونکہ سول سوسائٹی جو ضلع گلگت کی ہے 15 نومبر کے انتخابات میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا جو ووٹ کاسٹ کیا، بھاری اکثریت دی پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 9 ماہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور 10ویں مہینے میں جا رہے ہیں۔ اب آج ان کا یہ اجلاس ہوا اور ان کو کچھ تحفظات ہیں اور انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں ان سول سوسائٹی کے نمائندگان کے پاس، اور ان سے جانیں گے کہ کس طرح کے تحفظات ان کے ساتھ ان کو پیش ہیں، اور ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز علی خان صاحب ہیں، جو کہ سول سوسائٹی کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ امتیاز صاحب، آپ ذرا بتائیے گا، کھڑے ہوں گے تو آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کو 15 نومبر کے انتخابات میں آپ لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، 9 مہینے گزر چکے ہیں، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں K2 ٹی وی کا کہ آپ نے آج ہمارے سول سوسائٹی فورم حلقہ GBLA 2 کے اجلاس میں آپ نے شرکت کی اور ہمارے جو مسائل تھے ان سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 10 مہینے ہو رہے ہیں اس گورنمنٹ کو فارم ہو کے، لیکن ابھی تک جو ہمارے ساتھ جو اس گورنمنٹ نے GB کی جو ابھی PTI کی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے، چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہم نے پیش کیا تھا، اور انہوں نے مانو اس وقت الیکشن سے پہلے تسلیم کیا تھا کہ آپ کے سارے مطالبات بالکل جائز ہیں، اور ہم آپ کے جائز مطالبات کو بالکل فالو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ہر مطالبے کو، یہ آپ کے مطالبے گنڈپور صاحب شاید سنیں اگر یہ میرا جو آج کا جو انٹرویو ہے، گنڈپور صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ آپ کے مطالبات نہیں ہے، یہ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں، یہ آپ کا حق ہے، جو چیزیں آپ ہم سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کا حق ہے اور ہمیں دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ گزشتہ 10 مہینوں سے ہمارا کوئی مطالبہ حل کرنا تو کجا ہم سے ملنا بھی جو ہے ان کو گوارا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جب چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا تھا کیا کچھ تھا اس کے اندر، ذرا تھوڑا سا کچھ بتائیں گے؟ اس کے اندر کتنے شکایات تھے، کتنے پوائنٹس تھے، اور مین آپ کے کیا مطالبات تھے اس کے اندر؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا، چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے کوئی لمبا چوڑا ڈیمانڈ نہیں رکھا تھا۔ اچھا، ہم نے بہت مختصر کوئی 5 سے 6 پوائنٹس رکھے تھے، اور وہ سارے جینین ڈیمانڈ سے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں پہ اس حلقے کو آباد کرنے میں، اس حلقے کو ڈیولپ کرنے میں ہمارا برابر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں اس حساب سے اس حلقے کے اندر ہمیں نمائندگی دی جائے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ ہمیں دیا جائے، لیکن ہماری آبادی کے حساب سے ہمیں یہاں پہ نمائندگی دی جائے، جس میں ہم لوکل گورنمنٹ کے کنٹرول میں جو نوکریاں ہیں اس کے اندر ہم نے اپنا حصہ مانگا تھا، جوڈیشری کے اندر ہم نے اپنا حصہ مانگا تھا، اللہ بھلا کرے کوآرڈینیٹرز جو مشیر ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے، مشیروں کے لیے ہم نے مانگا تھا کہ ہمیں 2 مشیر دیے جائیں،
ایک پورٹ فولیو کے ساتھ، ایک وداؤٹ پورٹ فولیو کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم نے جی بی کونسل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 8 سیٹیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی بی کونسل میں اس دفعہ ہم 6 سے بڑھا کے 8 سیٹیں بنا رہے ہیں، تو اس میں ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ چونکہ ہماری آبادی کے حساب سے ہمیں کم سے کم 2 سیٹیں دی جائیں. اس کے علاوہ مشیران، کوآرڈینیٹرز کے علاوہ کوئی ایسے آپ کے مطالبات جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں، جس سے نہ صرف ایک فرد کو، دیکھیں کوآرڈینیٹر اور مشین کو لیا جاتا ہے تو ایک فرد کا ذاتی طور پر تو فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن عام پبلک تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ پاتا، تو ایسے کوئی مطالبات آپ کے تھے جس کے ذریعے عام پبلک تک بھی فائدہ پہنچے؟ جی، چونکہ ہمارا جو کوآرڈینیٹر یا ہماری طرف سے نمائندگی کا مقصد یہی تھا کہ اسمبلی میں ہماری آواز ہو، ہمارے نمائندگی اسمبلی میں اس طرح سے ہو کہ ہمارا کوئی کوآرڈینیٹر وہاں چلا جائے، وہ ہماری آواز بن کے جائے. ٹھیک. باقی رہی ڈیولپمنٹ یا دوسری چھوٹی موٹی چیزیں تو وہ گورنمنٹ نے سب کے لیے کرنی ہے، اسی حساب سے ہمارے لیے بھی کرے گی، کیونکہ وہ ایک سیکنڈری چیز ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یعنی کہ مین مطالبات آپ کی یہی ہے کہ کوآرڈینیٹرز پہ بھی آپ کو شامل نہیں کیا گیا وعدے کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ مشیر بھی آپ کو شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی حکومت کے ترجمان برائے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان علی تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی ذرا بات کریں گے. علی تاج صاحب، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک اجلاس میں منعقد ہوا سول سوسائٹی کا ضلع گلگت کا، بالخصوص حلقہ 1، 2، 3 کے جو سول سوسائٹی ہیں ان کے، تو آپ کے سامنے ہے مطالبات ان کے. کہا یہ جا رہا ہے کہ دوران الیکشن ان سے وعدے وعید کیے گئے، گنڈا پور صاحب نے بھی ان کے مطالبات کو یہ کہا کہ یہ آپ کے بنیادی حق ہیں، یہ آپ کو دیے جائیں گے. تو 9 ماہ گزر گئے، کوآرڈینیٹرز بھی لیے گئے، مشیر بھی لیے گئے، ان کے مطالبات ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈیلی کیٹو کا مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ میں سول سوسائٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں آج مدعو کیا اور جو حکومتی موقف ہے یا حکومتی اسٹانس ہے وہ ان کے سامنے رکھنے کا موقع دیا. دیکھیں حلقہ 1، 2، 3 اور بالخصوص حلقہ 2 ہے، یہاں ایک اسپیشل وہ ہوئی تھی، پیکولر تھنگ ہوئی تھی پچھلے انتخاب میں. وہ یہ تھا کہ ماضی کی حکومتوں اور ماضی کی پارٹیوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے لیے ایک کلیکٹیو اور جوائنٹ ایفرٹ ہوئی تھی. اس حلقے اور بالخصوص یہ جو سونی کوٹ، خومر، جٹیال، یہ جو ایریاز ہیں ان کو ذوالفقار آباد، ان کو نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے ایک پولیٹیکل ریئیکشن آیا تھا، اور اس وقت کے جو سابقہ حکمران ہیں ان کو ایک واضح پیغام دیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیونکہ سروس ڈیلیوری نہیں کی تو ہم آپ کو الیکٹورلی پنش کر رہے ہیں، اور کلیکٹیولی ایک الٹرنیٹ یعنی متبادل کو چن رہے ہیں اور ان کا انتخاب کر رہے ہیں. اور اسی کے بدولت آج ہم یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس حلقے میں جو ان ایریاز کی جو کمیونٹیز ہیں ان کے ووٹ کی وجہ سے ایک نمایاں فرق پڑا اور ہم یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے، حالانکہ یہ کافی ٹف سیٹ تھی. بالکل. جہاں تک بات آپ نے کی کہ ان کے مطالبات یا ان کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، کیونکہ جہاں تک یہ کریکٹ کریں گے میری نالج ہے ریٹن میں سچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، چاہے وہ گورنر سطح کی ہو، چاہے وہ علی امین گنڈپور سطح کی ہو، یا ہمارے منسٹر پلاننگ اینڈ جو ہمارے یہاں کے ممبر ہیں اس سطح کی ہو. انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی. یقینی طور پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگز یا پولیٹیکل ایگریمنٹس ہوتی ہیں الیکٹورل، ان پہ عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایک دفعہ انتخاب لڑنا نہیں ہے، ہم نے آگے مزید انتخابات لڑنے ہیں، اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اس سول سوسائٹی کی امپورٹنس کیا ہے اس حلقے کے لیے اور ہیڈ کوارٹر میں ہونے کی وجہ سے اوور آل گلگت بلتستان کے لیے. تو میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں نے خود کافی ڈسکشنز، یا جیسے میرے بھائی نے کہا کہ میٹنگیں نہیں ہوئی ہیں تو میں یہ کریکشن کراتا چلوں امتیاز بھائی کی کہ میں نے خود کئی میٹنگیں میں نے کوآرڈینیٹ کی ہیں. آپ اپنے دیگر متعلقہ لوگوں سے بھی بات کریں، چیف منسٹر سے میٹنگیں چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا گلگت میں ہو کوآرڈینیٹ کی میٹنگیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ چیف منسٹر خالد خورشید، ہماری حکومت، ہماری صوبائی حکومت، ہماری پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ جو الیکٹورل پرومسز ہوئے ہیں ان کو آنر کریں گے. پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے آگے الیکشنز لڑنے ہیں. یہ پہلا اور آخری انتخاب
इंतखाब नहीं है। ठीक है। अब तक जो हमारा जो मामला चल रहा था, आपको अच्छी तरह पता है, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लीगल और इकनॉमिक मैक्रो इश्यूज़ थे। चीफ मिनिस्टर ने होली सोली उन मैक्रो इश्यूज़ को टैकल करने के लिए पिछले 10 माह गुजारे हैं, जिसकी वजह से बड़ी कामयाबियाँ इस खित्ते को मिली हैं। हमने अपना फोकस बड़े जो तरजीहात है हुकूमती या सूबाई उस पर दिया है। इंशाल्लाह जो हल्के लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के इश्यूज़ हैं उन पे भी आने वाले महीनों में आप अहम पेश ठीक है। देखेंगे। मैं दोबारा वापस आपकी तरफ आऊँगा। यहाँ पर नाज़रीन को बताता चलूँ कि नाज़रीन हल्का 2 के जो सिविल सोसाइटी का बताया जा रहा है कि मुझे जो फिगर मौसूल हुआ है 2700 वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पोल किया गया है साबका जो इलेक्शन हुए। इस वक्त मेरे साथ नज़ीम साहब मौजूद हैं। नज़ीम साहब से ज़रा बात करें। नज़ीम साहब क्या कहेंगे, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं केटो न्यूज़पेपर का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना। और दूसरा, मैं अली ताज साहब का भी मशकूर हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कि वो यहाँ पर आए कि अपना ओपिनियन दे। लेकिन मैं पार्शली कुछ चीज़ें अली ताज साहब से एग्री करता हूँ और पार्शली डिसएग्री करता हूँ। जहाँ तक रिटन डॉक्यूमेंट की बात है, मैं बरमला कहूँगा इस मीडिया के सामने कि हमने ऑनरेबल जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, हमने उनके साथ एक रिटन चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर क्लियरली कुछ पोजीशंस डिफ़ाइन किए थे। मैं बहैसियत एक सिविल सोसाइटी मेंबर होने के नाते मैं यहाँ पे GBLA 2 से इलेक्शन का कंटेस्ट कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ सिविल सोसाइटी। लेकिन क्योंकि कम्युनिटी की ग्रेटर कॉज के लिए हमने PTI के साथ इक्वेशंस बनाए ताकि आने वाले वक्त में हम गवर्नमेंट के साथ मिल के कोई अपने डेवलपमेंट के हवाले से और पॉलिटिकल पोजीशंस के हवाले से हम उनके साथ नेगोशिएट करें, उनके साथ चलें। और मैं इस फोरम के तहत इस बात का भी बरमला शुक्रिया अदा करूँगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, बिलखुसूस खालिद खुर्शीद साहब का और गवर्नर साहब का, कि उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि बिल्कुल हम आप लोगों को एकोमोडेट करेंगे। न सिर्फ एकोमोडेट करेंगे बल्कि हम आपको डेवलपमेंट के अंदर भी एकोमोडेट करेंगे। लेकिन हालिया हमारे जो आवाम हैं उन्होंने देखा कि ADB के अंदर कोई ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। जो फेडरल PSDP के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज़रूर कुछ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ADB को जब आप माइक्रो लेवल पे देखें तो अभी हमारे एक इंजीनियर साहब ने हमें ये इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे 2.5 किलोमीटर पूरा जो गिलगित सिटी है उसके लिए, तो आप अगर अंदाज़ा करें कि 2.5 किलोमीटर में इतना बड़ा एरिया कैसा एकोमोडेट होगा। मेरे ख्याल में हम फतहुल्लाह से इस मामले में थोड़ा सा नाउम्मीद हैं और उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ ज़ुल्फ़िकार की बात नहीं है, यहाँ पे खौमर भी है, यहाँ पे सोनी कोट भी है, यहाँ पे अपर जुडियाल भी है, यहाँ पे नूर कॉलोनी, मतलब आप गिलगित के डायनेमिक्स को देखें तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, ख़वातीन ने, यूथ ने, नोटेबल्स ने, सब ने मिल के PTI को सपोर्ट किया। नाउ इट्स टाइम कि PTI गवर्नमेंट हमें नाउम्मीद ना करें। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ अपना अली ताज साहब से कि उनका ये आखिरी इलेक्शन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस फोरम के तहत हमें हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारे जो मायूसियाँ हैं, उसमें ऑनरेबल हमारे जो CM हैं उसको ज़रूर हमारे गुजारिशात को देखेंगे। और हम उनसे उम्मीद रखते हैं गवर्नर साहब से भी कि वो भी हमारे गुजारिशात, हमारे जो कंसर्न्स उसको भी देखेंगे। जहाँ तक जुडिशरी का मैटर है वो क्योंकि सब जुडिस मैटर होता है, उसको पब्लिक के अंदर डिबेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी हमें मायूसी है कि हमें उसमें नज़रअंदाज किया गया है। मैं उसके मेरिट्स डीमेरिट्स की तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू सर। मैं अली ताज साहब से भी ये जानना चाहूँगा डेवलपमेंट के हिसाब से ADP के हवाले से कुछ क्लेरिफिकेशन देता चलो। देखें, जब अली अमीन जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने जब जलसों में ये वादा किया कि आप हमें वोट दें, हम आपको अरबों की डेवलपमेंट देंगे ADP, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पहले बजट में ही ऑन एन एवरेज हर हफ्ते को 100 करोड़ से ज़ायद की ADP दी है। अगर मैं सिर्फ आपके इस हल्का 2 की बात करूं, यहाँ की ADP तकरीबन 2 अरब या 200 करोड़ को छू रही है। अगर मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू बता दूं, जो फ़ेज़ 1 है पानी का हमारा सोनी कोट से लेके शहर और मुज़ाफ़ात तक, ये कोई 50 करोड़ का हमने फ़ेज़ 1 में एक पानी के लिए सिर्फ रखा है। इसके अलावा ग्रेटर वाटर सप्लाई का जो 4.5 अरब
1100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह इस साल हम क्या कहते हैं CDWP से मंजूर करा के अगले साल की PSDP में भी शामिल कराएंगे। अगले साल होगा। आपके गिलगित का जो सीवरेज का बड़ा PSDP का प्रोजेक्ट है उसका जो रिवाइज कॉस्ट है 350 करोड़ की, वो हमारी हुकूमत ने मंजूर कराए हैं। आपके इसी हलके के लिए मैं अगर फतुल्ला भाई की ADP की बात करूं तो लिंक रोड्स की तामीर के लिए एडिशनल 15 करोड़ रुपए उन्होंने रखे हुए हैं। आपके रिवर व्यू रोड पे इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से काम जारी है। लेकिन सर निताज साहब, ये जो सीवरेज का ये आप कह रहे हैं कि जो आपकी हुकूमत में हुआ है, ये तो साबिका हुकूमत के मंसूबे थे। साबिका हुकूमत ने देखें, साबिका हुकूमत ने उसके लिए जो कॉस्ट रखी थी उसको 3 टाइम्स हमने रिवाइज़ करवाया है। उसका नया जो कॉस्ट है वो हमने रिवाइज़ करवाया है। उसके फंडिंग फी जो फेडरल से रिलीज़ करवाने हैं वो हमने करवाने हैं। उसका टेंडर अभी तक नहीं हुआ है। उस पर हमने 2 दिन पहले यहाँ पर जॉइंट रिव्यू में इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। उसमें जो नए इसके PD हैं या नई जो कंसल्टेंट टीम है उसने जो उसके ड्राइंग और डिज़ाइन की खामियां निकाली हैं वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूँगा तो आप दंग रह जाएंगे। हम एक कॉम्प्रिहेंसिवली इस गिलगित शहर को एक मास्टर प्लान के तहत एक बेहतरीन प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है हमारा, और उसमें जुल्फ़िकाराबाद अहम एरिया है। इन मंसूबों के ऊपर किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त जो इनका जो इशू है इसके हवाले से बात करेंगे। आपने बताया कि कोई रिटन फॉर्म में कुछ चीज़ें नहीं हुई। इनका कहना है कि हमने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, मुआहदा हुआ, एग्रीमेंट्स हुई, जो भी है, ज़बानी कलामी हो या रिटन फॉर्म में हो, वफाकी मिनिस्टर की तरफ से जब वादा किया जाता है उसके बाद वादा वफा नहीं होता, तो इस पर क्या होना चाहिए आपके नज़र? मैंने जो आपको कहा था एग्रीमेंट की बात की थी। एग्रीमेंट जहाँ होता है वो 2 क्या कहते हैं तरफीन के दरमियान मुआहिदा होता है जिसके ऊपर दस्तखत होते हैं। इसका मतलब है अभी इनको कुछ नहीं मिला? नहीं, मैं करेक्शन करवा रहा हूँ ना, जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी है। नज़ीम भाई ने जो कहा है कि हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, वो ज़रूरी है, वो है, वो क्या कहते हैं एक मुफाहमत कहें या चार्टर ऑफ डिमांड करें, वो ज़रूर है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स और अब मैं आपको बताता चल तो ये कह रहे कोऑर्डिनेटर्स हो चुके हैं, तो क्या फिर क्लैरिटी नहीं, अभी सिलसिला ख़त्म तो नहीं हुआ। अच्छा, अभी हमारी हुकूमत को 10 महीने हुए हैं। हमने कहा अब हर हल्के में, हर ज़िले में जितनी भी पोलिटिकल एक अलायंसेस या एग्रीमेंट्स हुई थी हमारी हुकूमत की, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हमने पूरे किए हैं। तो इस हल्के के हवाले से भी हम पुरुम्मीद हैं, इंशाअल्लाह हम अपने पॉलिटिकल जो एग्रीमेंट है या इनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी वो ज़रूर ऑनर होगी। और इनकी जो मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो गवर्नर से हो या चीफ मिनिस्टर से हो, उसमें भी इनको यही पैगाम मिला है कि PTI अपने वादे ऑनर करेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल कम रह गया। मैं नंबरदार हैदर शाह साहब से बात करेंगे। हैदर शाह साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं K2 TV का आपका मशकूर हूँ और मेरे माहिदीन और मेरे हल्का। मैं बहैसियत नंबरदार सोनीकोट जुल्फ़िकाराबाद और साथ साथ में 1200 GB के हमारे नंबरदार हैं एडिशनल, और सारे मिल के नंबरदारों का कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ। तो जनाब, ये इलेक्शन से पहले हमें गंडापुर साहब और मेजर अब्दुर्रहमान नंबरदार ने 3 महीने पहले हमें इस्लामाबाद बुलाया गया। वहाँ वज़ीरों के सामने मैंने जो ज़बान किया उधर कि हमारा अक्सरियत वोट है, हमारी वोट तराजू में जब किस तरफ डल जाएगी वो बारी अक्सरियत से जीतेगी। लेकिन हमारे भी कुछ डिमांड होंगे, लेकिन वो डिमांड गिलगित में जाकर सर उधर हमारे माहिदीन हैं, हमारे कौंसलर है GB के और अपना हल्का 2 के, उनके साथ बैठ के बात करें। जब गंडापुर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो गवर्नर हाउस में हमारा उनसे मुलाकात हुआ, तो हमने कुछ चार्टर ऑफ डिमांड लिख के लिए थे, जैसे हमारे भाई ने जिक्र किया, लंबा नहीं जाएंगे। तो उसने कसम खा के कहा कि कुरान लाओ, हम कुरान पर हाथ रखेंगे। मैंने बोला इधर कुरान किधर है, लेकिन बहरहाल आपके ज़बान पे मेरा बाल काटो, मेरा मुझे काटो, बोलो इतना तक हमारे साथ सही है। लेकिन आज 10 महीना हो गया, न नंबरदारों को कोई मसला हल हुआ। 1200 नंबरदार हैं GB का, न हमारे हल्का 2 का सिविल सोसाइटी का कोई कैंडिडेट भी उधर नहीं लिया, वो भी अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। लेकिन मैं मुस्लिम लीग का था, मैं छुपाता नहीं हूँ TV से, मैं कट्टर मुस्लिम लीग का था, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया तो मैंने अपना अवाम को लेकर मैं इस पार्टी में ज्वाइन किया। और फिल्म मेरे पास अगर देखना चाहते हो आप देखें, यहाँ पे इसको हमने हार पहना के ये एडवोकेट साहब सब अवाम के सामने हमने उसको छोड़ के ये इसी सीट के ऊपर हमने इसको नजीम को बिठा के फतौला को हार पहनाए है। लेकिन आज 9 महीने गुजर गए, अवाम हमसे पूछते हैं नंबरदार साहब क्या हुआ, नंबरदार साहब आप लोगों को वोट दिया था क्या हुआ।
हम शर्मिंदा हैं अवाम के सामने, लेकिन हम ठीक है। रिक्वेस्ट करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से, हमारे PTI से, कि हमें नज़रअंदाज न करें, नंबरदारों का भी कुछ ख्याल रखें, वो आपके बाजू हैं, और यहाँ का अवाम का भी कुछ ख्याल ठीक रखें। है बहुत इम्तियाज़ मेहरबानी साहब, सर। आप फाइनली अगर कुछ कहना चाहेंगे तो बहुत शॉर्ट है, 1 मिनट जी, आपके जी, पास है। बिल्कुल हमें का एहसास है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि आखिरी में कि मैं अपने जो सिविल सोसाइटी हल्का 2 के जो हमारे वोटर्स हैं उनको ये मैसेज मैं कन्वे करूँगा अपने सिविल सोसाइटी की जानिब से कि हम रोज़ अव्वल की तरह अभी भी आप लोगों ने हम पे जिस तरह एतमाद किया, हम मुतहिद हैं और इंशाअल्लाह पूरे 5 सालों में हम मुतहिद रह के हम आपके लिए काम करते रहेंगे। अगर गवर्नमेंट को हम फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए ताकि हमारे मुतालिबात हमारी गवर्नमेंट सुने और हम मतलब मुतमईन हो जाएं। अदर वैसे होगा कि हम अगले अमल के लिए फिर हम सोचने पे मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदगान हैं, इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसके साथ साथ जो सूबाई तर्जुमान हैं, इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मुस्तक़बिल करीब में इनके जो मुतालबात हैं वो हल किए जाएंगे। यहाँ पर अपने मेज़बान ज़ुहैब अख्तर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।